Unit 6 6වෙනි පාඩම Using the Internet අන්තර්ජාල භාවිතය 4 මොනව සඳහාද? Collecting information තොරතුරු එකතු කරන්න and සහ communication sannivedanaය. Before we dive into the textbook අච්චු පොතට යන්න කලින් let's take a moment පොඩි වෙලාවක් ඉන්න to learn ඉගෙන ගන්න these terms මෙන්න මේ වචන මොනවද කියලා. If you ever want to check out my channel on YouTube ඔගලන්ට මගේ channel එක YouTube එකේ තියෙන බලන්න ඕනේ නම් to start මේක කරන්නට head over to YouTube. YouTube නාලිකාවට යන්න ඕනේ. YouTube website එකට යන්න ඕනේ. YouTube is a website. YouTube කියන්නේ website එකක්. And there are several other websites. තවත් websites තියෙනවා like උදාහරණයක් හැටියට WhatsApp, Facebook and Twitter. Let's take a look at අපි එනම් බලමු what a website is. Website එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. Websites consist of web pages. Website එකක අන්තර්ගත වෙන්නේ web pages which allow you to see information. තොරතුරු දැක ගන්නට ඉඩ දෙන්නේ web pages. A website is a collection of web pages. තවත් විදියකට කිව්වොත් website එකක් කියන්නේ web pages එකක එකතුවක්. Next up ඊළඟට we'll take a look at අපි එනම් බලමු what a web page is. Web page එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Web pages are the building blocks of the website. Web pages කියන්නේ website එකක් හැදිලා තියෙන building blocks. ඒ කියන්නේ කොටස් අංග මූලික කොටස් website එකක් හැදිලා තියෙන. You can create a document in a laptop or in a computer. දැන් computer එකක ඔබට ලියකියවිලි හදන්න පුළුවන් නේ. දැන් මේ කම්පියුටරේ ඔබ හදපු ලියකියවිල්ල PowerPoint presentation එක. You can save these documents. ඔබට පුළුවන් මේ ලියකියවිලි save කරගන්න in a variety of file formats. විවිධ file formats විදියට. ඒ කියන්නේ doc, එහෙම නැත්නම් PDF, එහෙම නැත්නම් PowerPoint presentation එකක් හැටියට. File format එක PPTX. එහෙම නැත්නම් JPEG. නමුත් web page එකක්. A web page is a document. Web page එකක් කියන්නේ ලියකියවිල්ලක්. අර Word document එක වගේම PDF ඒ වගේම ලියකියවිල්ලක්. නමුත් මේ ලියකියවිල්ල that we write using HTML language. මේ web page කියන document එක අපි ලියන්නේ HTML කියන භාෂාව භාවිතයෙන්. The HTML is a language. HTML කියන්නේ භාෂාවක්. That is specially designed මේ භාෂාව විශේෂයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ to create a page, web page. මේ web page එක හදන්න තමයි විශේෂයෙන්ම මේක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. Now, YouTube is a website. මං කියවනේ YouTube කියන්නේ website එකක් කියලා. Which means ඒ කියන්නේ it consists of web pages. ඒ කියන්නේ ඒකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ web pages. Web pages වල එකතුවක් තමයි YouTube එක කියන්නේ. Website එකක් කියන්නේ web pages වල එකතුවක්. So, ඒක නිසා what exactly are those web pages within YouTube? YouTube එක ඇතුලේ තියෙන web pages මොනවද ඇත්තටම? YouTube එකට ගිය ගමන් home page කියලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි is the first page you see when you visit the site. ඔබ මේ site එකට ගිය ගමන් පළවෙනියට දකින්නේ home page එක. ඊළඟට තියෙනවා video pages. මේකත් web pages එකක්. ඊළඟට channel pages. ඊළඟට search result pages. channel pages කියන්නේ දැන් YouTube එකේ channel තියෙනවානේ.
එතකොට ඒගොල්ලන්ටම කියලා වෙනම channel එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙනම web pages කීපයක්. ඔබට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක search කරනකොට ඒගොල්ලෝ list එකක් දෙනවනේ. ඒ පිටුව තමයි search result pages කියන්නේ. ඒ වගේම තව pages වගේක් තියෙනවා trending page කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ පැතිරෙන වීඩියෝස් user account pages කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ YouTube accounts තියෙන අයගේ settings හදන්න විස්තර සකස් කරන්න. These are the some examples of web pages within YouTube. YouTube එක තුල තියෙන web pages කීපයකට උදාහරණ තමයි ඔය දුන්නේ. Okay, let's check out the web pages of WhatsApp. Shall we? අපි එනම් බලමුද WhatsApp කියන website එකේ තියෙන web pages ටික. WhatsApp කියන website එක හැදිලා තියෙන web pages ටික මොකක්ද කියලා. Chats අපි chat කරන්නේ, කතා කරන්නේ, කතා බහ කරන්නේ. Status අපි status දාන්නේ කොහේ හරි ගියාමනේ trip එකක් එහෙම ගියාම මොනවාරි කෑමක් එහෙම කනකොට. ඒ වගේම calls අපිට calls ගන්න පුළුවන් නේ දුරකථන ඇමතුම්. ඒ වගේම කැමරා වීඩියෝ ගන්න පුළුවන්, ඒවා share කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට setting page එකක් තියෙනවා. ඊළඟට contact information අපේ contact list එකේ ඉන්න අයගේ තොරතුරු. මේවා තමයි web pages. Every website has an address. සෑම website එකටම address එකක් තියෙනවා. Once again, ආයමත් සැරයක් websites වලට උදාහරණ amazon.com ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Daraz, Netflix, Wikipedia, National Geographic. Every one of these websites මේ සෑම වෙබ්සයිට් එකකටම has its own address. ඒ වෙබ්සයිට් එකටම කියලා ලිපිනයක් තියෙනවා. හරියට ඔයගලන්ගේ ගෙදරට ලිපිනයක් තියෙනවා වගේ. ඒ ලිපිනය හරහානේ මම හොයාගෙන එන්නේ. ඒ වගේ තමයි වෙබ්සයිට් එකකුත් අපි හොයන්නේ address එකකින් ලිපිනයකින්. A website's address is known as its URL. වෙබ්සයිට් එකක ලිපිනයට අපි කියන්නේ URL එක කියලා. A website can be visited by typing its URL. මේ URL එක type කරලා තමයි වෙබ්සයිට් එකට අපිට යන්න පුළුවන්. This is the URL of YouTube. This is the URL of Amazon.com. This is the URL of Wikipedia. Did you catch that? ඔබ ඒක දැක්කද? Each address contains මේ සෑම URL එකක්ම එහෙම නැත්නම් website address එකක්ම contains අන්තර්ගත වෙනවා the prefix. Prefix කියන්නේ pre කියන්නේ ප්‍රථමයෙන්, fix කියන්නේ fix කරනවා. ප්‍රථමයෙන්ම එන්නේ http කියන එක. Where do you type the website's URL? මේ websites එකේ URL එක. ඒ කියන්නේ ලිපිනය, address එක. කොහෙද ඔබ ගිහිල්ලා type කරන්නේ? You type it right into the address bar of your web browser. Web browser එකේ address bar එකේ තමයි අපි type කරන්නේ. එහෙනම් web browser එකක් කියන්නේ මොකක්ද? To perform a drama, නාට්‍යයක් රඟ දක්වන්න, we need a stage. අපිට වේදිකාවක් අවශ්‍යයි. To screen a movie, චිත්‍රපටයක් පෙන්වන්න, we need a theatre. අපිට සිනමා ශාලාවක් අවශ්‍යයි. In a similar way, අන්න ඒ විදිහටම the web browser serves as the platform. එතකොට web browser එකක් තමයි platform එකක් විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ මේ websites ක්‍රියාත්මක කරන්නට. Simply having an internet connection and the address of a website එකක address එක දැනගෙන හිටියා කියලාවත් මේ internet connection එක තිබ්බා කියලාවත් isn't sufficient. ඒ විතරක් මදි to watch videos on YouTube. YouTube වල වීඩියෝ බලන්න ඕනේ නම් internet connection එක තිබ්බා කියලා URL එක දන්නවා කියලා විතරක් මදි. We need a platform. අපිට platform එකක් ඕනේ. Who provides that platform? ඒ platform එක කවුද අපිට සපයන්නේ? Web browser. Once you type the address of the YouTube website එකේ address එක URL එක type කරපු ගමන් කොහෙද? Into the
web browser's address bar. web browser එකේ address bar එකේ. The browser then browser ඊළඟට මොකක්ද කරන්නේ? Connects to the internet. එයා ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ වෙනවා. Finds the website at its address. ඒ address එකට තියෙන website එක හොයනවා. And downloads the information stored. ගබඩා කරලා තියෙන තොරතුරු ඔක්කොම download කරනවා. There onto your computer. අපගේ පරිගණකයට for us to view අපිට බලන්නට. ඇත්තටම a web browser is a software application. web browser එකක් කියන්නේ software application එකක්. හරියට Microsoft Word, MS PowerPoint මෙන්න මේ වගේ පරිගණක මෘදුකාංගයක්. Now let's move on to your textbook. දැන් අපි යමු ඔයගලන්ගේ අච්චු පොතට. Let's learn about the internet. අපි එහෙනම් අන්තර්ජාලය ගැන ඉගෙන ගනිමු. Brother, our teacher said, අපේ teacher කිව්වා that we can find information. අපිට තොරතුරු හොයා ගන්න පුළුවන්ලු on sea creatures. මුහුදු ජීවීන් ගැන from the internet. අන්තර්ජාලයෙන් අපිට තොරතුරු හොයා ගන්න පුළුවන්ලු. What do you mean by internet? මොකක්ද මේ ඉන්ටර්නෙට් කියලා කියන්නේ? දැන් අයියා පිළිතුරු දෙනවා. The internet is a large collection of computer networks. Computer network එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Computers and digital devices. මේ පරිගණක සහ අපි කියමුකෝ tabs, mobile phones නේ, laptops can be joined together. මේවා එකිනෙක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. Wires, using wires or wireless. Another word for joined is connected. එකට එකතු කරනවට කියන තවත් නමක් තමයි connected. සම්බන්ධ කරනවා. When devices are connected. මේ විදිහට මේ devices සම්බන්ධ කරාම we can use them. අපිට මේවා භාවිතා කරන්න පුළුවන් to send යවන්නට and share උමාරු කරන්නට information and messages. තොරතුරු සහ පණිවිඩ. A group of connected computers and digital devices. A group කණ්ඩායමක්. එකිනෙකට පරිගණක සම්බන්ධ කරලා ඒ වගේම තව digital devices සම්බන්ධ කරලා ඒවට මේ වගේ කණ්ඩායමකට තමයි අපි කියන්නේ is called a computer network. පරිගණක ජාලයක් කියලා කියන්නේ මේවට තමයි. computers, laptop, smartphones මේ වගේ ගොඩක් දේවල් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරලා තිනවා. තොරතුරු හුමාරු කරගන්න, පණිවිඩ හුමාරු කරගන්න. අන්න ඒ වගේ එකකට තමයි අපි කියන්නේ computer network එකක්. ඒව නැතිනම් පරිගණක ජාලයක් කියලා. ඒතකොට මේ වගේ computer networks විශාල ප්‍රමාණයක එකතුවකට තමයි අපි internet කියලා කියන්නේ. The internet is made up of internet එක හැදිලා තියෙන්නේ a large number of computers. computer විශාල ප්‍රමාණයක් and computer networks පරිගණක ජාල විශාල ප්‍රමාණයක් around the world. ලෝකේ තියෙන පරිගණක ජාල පරිගණක විශාල ප්‍රමාණයකගේ එකතුවක් තමයි ඉන්ටර්නෙට් කියන්නේ. 2 දෙකක් or more ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් interconnected computers. දැන් මේ interconnected කියන word එක අපි මිනිසුන් අතර ගත්තොත් මේ සම්බන්ධකම එකිනෙකට බැඳිච්ච දෙයක්. ඒ වගේ තමයි මේ පරිගණක දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සම්බන්ධ වෙලා නම් ඒ කියන්නේ තොරතුරු, පණිවිඩ, රූප, වීඩියෝ මේවා හුවමාරු කරගන්න. ඒකට තමයි අපි computer network කියන්නේ. A large number of interconnected computer networks. දැන් ඒ වගේ computer network තව networks එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ලොකු සංඛ්‍යාවක් එහෙම සම්බන්ධ වුණාම තමයි අපි ඉන්ටර්නෙට් කියලා කියන්නේ. එකම දේ තමයි මේ අච්චු පොත පැහැදිලි කරන්නේ වෙන විදියට. There are a wide range of services. Wide පුළුල් විශාල සේවයක් available තියෙනවලු on the internet අන්තර්ජාලයේ. Readings කියවීම සඳහා such as උදාහරණයක් ඇටියට reading newspapers පුවත්පත් කියවීමට, bill payments bills ගෙවන්න, online shopping භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම භාණ්ඩ විකුණන්නත් පුළුවන්, exchange of letters ලිපි ගොනු හුවමාරුව and watching television
TV බලන්නත් පුළුවන් දැන් live සජීවී. Accessing internet. internet ලබා ගනිමු. internet භාවිතා කරමු. website කියලා question marks දෙකක් දාලා තිනවා. ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණු දෙකක්. web page 2 question marks. ඊළඟට a web browser ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එතකොට ඒක පැහැදිලි කරනවා a website or a web page. website එකක් එහෙම නැතිනම් web page එකක් පිටුවක් is opened in a web browser. web browser එකකලු මේක විවෘත වෙන්නේ. web site එකක් වේවා web page එකක් වේවා මේවා විවෘත වෙන්නේ web browser එකක. a web browser is a software. web browser එකක් කියන්නේ software එකක්ලු. Microsoft Word, Microsoft Excel අන්න ඒ වගේ. that can be used to open ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ මෘදුකාංගය web browser කියන මෘදුකාංගය භාවිතා කරන්න පුළුවන් to open a web page web පිටුවක් විවෘත කරන්න or a website එහෙම නැතිනම් web site එකක් විවෘත කරන්න on the internet අන්තර්ජාලයේ. අන්තර්ජාලයේ වෙබ්සයිට් එකක් හරි වෙබ් පිටුවක් හරි විවෘත කරන්න අපිට මේ වෙබ් බ්‍රවුසර් කියන මෘදුකාංගය උපකාර කරගන්න පුළුවන්. So brother, එහෙනම් අයියේ, how can we use the internet to find information? කොහොමද අපි අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්නේ තොරතුරු හොයාගන්න? අයියා පිළිතුරු දෙනවා. We need a web browser to use the internet. අපිට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් ඕනෙලු ඉන්ටර්නෙට් භාවිතා කරන්න. all right, එහෙනම් හරි. there are a large number of websites විශාල ප්‍රමාණයක් තියනවලු on the internet අන්තර්ජාලයේ. they are made of web pages. websites හැදිලා තියෙන්නේ web pages වලින්ලු. there are many things on a web page. web page එකක ගොඩක් දේවල් තියෙනවලු including මෙන්න මේවත් ඇතුළත්ව images, පින්තූරු, videos, audio files, හඬපට, text and more. තවත් ගොඩක් දේවල්. web browser. You open a website or a web page in a web browser. ඔබ web browser එකක web page එකක් හරි website එකක් හරි open කරනවා. The software used to open the websites and web pages. මේ software එක මෘදුකාංගය used to open භාවිතා කරන ලද විවෘත කරන්නට website එක සහ web pages on the internet තුල is the web browser. මේකට තමයි අපි web browser කියන්නේ. Examples given here. Web browsers වලට උදාහරණ දීලා තියෙනවා Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Use of web browsers. Web browsers භාවිතය. To use a web browser එකක් භාවිතා කරන්නට the computer should be connected. පරිගණකය සම්බන්ධ වෙලා තිබිය යුතුයි. කොහෙටද? To the internet. අන්තර්ජාලයට. නැත්තම් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් භාවිතා කරන්න බෑ. Normally, සාමාන්‍යයෙන් a web browser can be opened. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් විවෘත කරන්න පුළුවන් via a shortcut on the desktop. desktop එකේ තියෙනවා shortcut එකක්. icon එකක් තියෙන්නේ. ඒ මාර්ගයෙන් ඒ තුලින් අපිට වෙබ් බ්‍රවුසර් එක open කරගන්න පුළුවන්. right, මේ තියෙන්නේ මේ shortcut icons ටිකක්. The address bar. දැන් මේ web browser එකේ තියෙනවා දැන් අපිට ඕන website වල web page වලට ලිපිනයක් තියෙන address එකක්. ඒ address එක type කරන්න අපිට ඉඩ සලසලා දීලා තියෙන area එකක් තියෙනවා. ඒකට තමයි අපි address bar කියලා කියන්නේ. The address bar can be seen. address bar එක දැක ගන්න පුළුවන් on the top earling of the web browser's interface. web browser එකේ මුහුණතේ ඉහළ කොටසේ තමයි දකින්නට පුළුවන් වෙන්නේ. If you want to open a website, ඔබට website එකක් open කරන්න අවශ්‍ය නම් you need to enter an
address in the address bar. ඔබ address bar එකේ ලිපිනය enter කළ යුතුයි. Bring the cursor කියන්නේ mouse එකේ තුඩ අපිට screen එකේ පේන්නේ pointer එක. ඒක bring රැගෙන ඉන්නලු onto the address bar. මේක address bar එකට රැගෙන ඉන්න browser එකේ. And click on it. click කරන්න. Then enter the address directly. ඊළඟට තමයි address එක අපි type කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තමයි එතන address එක type වෙන්නේ. Then press the enter key. keyboard එකේ තියෙන enter කියන key එක press කරන්න. එතකොට තමයි ඒක internet එක සම්බන්ධ වෙලා ඒක හොයන්නේ. Example උදාහරණ accessing the website of the Ministry of Education. අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ්සයිට් එක ලබා ගැනීම. URL එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ ලිපිනය මොකක්ද? www.moe.gov.lk. මේක තමයි address එක. මේක තමයි address bar එකේ type කරන්න ඕනේ. If you have typed the address previously, මීට කලින් මේ address එක මෙතන type කරලා තියෙනවා නම් it will be displayed. ඒ address එක ඔබට පෙන්눔 කරනවා. ඔයගලන්ට you don't need to type the whole address. ඒ වගේ වෙලාවකට මුළු address එකම type කරන්න ඕනේ නැහැ. මුළු URL එකම type කරන්න ඕනේ නැහැ. මීට කලින් type කරලා තියෙනවා නම් වචන දෙක තුනක් type කරනකොටම ඒක display වෙනවා. ඒක ප්‍රදර්ශනීය වෙනවා. Hence මේ නිසා bring the cursor අර mouse එකේ point එක ගෙනල්ලා and click on it. ඒකට click කරන්න. අර ප්‍රදර්ශනය වෙන નિયમિત URL එක address එක ඔබට අවශ්‍ය කරන එතනට ගිහිල්ලා ඒක click කරන්න. මේ බලන්න මේ පහළ දිස්වෙන්නේ මීට කලින් type කරපු address කීපයක්. There is a toolbar in the web browser. Web browser එකක toolbar එකක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ toolbar එකක් කියන්නේ? In a computer program, a row of words or small symbols. මේ පරිගණක මෘදුකාංගයක තියෙනවා වචන පේලියක්. එහෙම නැත්නම් සලකුණු සහ වචන පේලියක්. මේකට තමයි මේ ටූල් බාර් කියන්නේ. අපි මේවට ක්ලික් කරනවා. මේ ක්ලික් කරලා අපි කම්පියුටරේට එහෙම නැත්නම් මේ මෘදුකාංගයට අපි පණිවිඩ දෙනවා අපිට අවශ්‍ය දේ කරගන්න. These toolbars, මේ toolbars can be used භාවිතා කරන්න පුළුවන් to change websites. අපිට විවිධ වෙබ්සයිට්ස් වලට මාරු වෙන්නට මේවා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. And සහ update web pages. web pages යාවත් කාලීන කරන්න එහෙම නැත්නම් නවීකරණය කරන්නට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔගේ දැන් මේ web browser එකක toolbar එකක තියෙන symbols, buttons, icon, words මේ ඒවා ගැන පැහැදිලි කිරීමක් මෙතන තියෙනවා. home කියලා symbol එකක් තියෙනවා, button එකක් තියෙනවා. You can access ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් the first page ප්‍රථම පිටුව of the web browser. web browser එකේ ප්‍රථම පිටුව ලබා ගන්න පුළුවන් by clicking the button. මෙන්න මේ button එක press කරලා. The button is shown. මේ button එක දිස් වෙන්නේ in the form of a house. ගේක හැඩයකින්. back කියලා button එකක් තියෙනවා. මේකෙන් සිදු වෙන්නේ you can return to the web pages. ඔබ දැන් ඉන්න පිටුවේ ඉඳලා මීට කලින් බලපු පිටුවලට රිටර්න් වෙන්න පුළුවන්. That you have already viewed. ඔබ මීට කලින් බලපු by clicking the button. මෙන්න මේ button එක press කරපු ගමන් ඒක තමයි වෙන්නේ. right. ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ මේ forward කියන button එක ගැන. දැන් හිතන්නකෝ ඔබ amazon.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ හිටියා. හිඳලා back කියන button එක click කරලා ගියා ඒ amazon.com එකට කලින් බලාගෙන හිටපු YouTube කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියා. ඒ ගියේ back button එක click කරලා. YouTube එකේ කියන වෙබ්සයිට් එකේ ඉඳලා තමයි amazon.com එකට ගියේ ඇත්තටම. එතකොට amazon.com එකේ ඉන්න ගමන් ආයේ ආපස්සට ගියා back button එක click කරලා. ආයේ ඔබට ඉදිරියට යන්න ඕනේ amazon.com කියන වෙබ්සයිට් එකට. එතකොට ඇඩ්‍රස් බාර් එකට ගිහිල්ලා ටයිප් කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට තමයි අපිට තියෙන මේ forward කියන බටන් එක. by clicking the button මේ forward කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා you can go back to the web page. ඔබට ආයෙමත් යන්න පුළුවන් web page එකට that you were looking.
ඔබ බලමින් සිටිය. At before you click the ඔබ press කරන්න කලින් the back button එක press කරන්න කලින් බලාගෙන හිටපු වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන් forward කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා. ඊළඟට අපි බලන්න යන්නේ refresh කියන බටන් එක ගැන. දැන් හිතන්නකෝ ඔබ ක්‍රිකට් මැච් එකේ ස්කෝර් එක බැලුවා. බලලා විනාඩි 5-10ක් විතර වෙන වැඩක් කර කර හිටියා. ඊට පස්සේ ආයේ මේ ස්කෝර් එක බලන්න ඕනේ. එතකොට අර දැන් අපි ෆෝන් එකේ හරි ලැප්ටොප් එකේ හරි මේ වෙබ් සයිට් එක බැලුවම අර තාම පරණ ස්කෝර් එක තමයි පෙන්වන්නේ. දැන් එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එක වෙබ් පේජ් එක ඔයගොල්ලෝ අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. රීෆ්‍රෙෂ් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දැන් තත්ත්වය පෙන්වන්නේ. දැන් තේරුණාද මේ රීෆ්‍රෙෂ් කියන අප්ඩේට් කියන බටන් එකේ තේරුම? by clicking the button මේ රීෆ්‍රෙෂ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා you can update ඔබට යාවත් කාලීන නවීකරණය කරගන්න පුළුවන් the website you are currently on ඔබ මේ වෙලාවේ බලන ප්‍රවෘත්ති බලනකොටත් එහෙමයි. වෙබ්සයිට් එක කලින්ම ඔන් කරගෙන ඉන්නවා. දැන් එතකොට පැයකට විතර පස්සේ මොනවද අලුත් නිවුස් කියලා බලන්න නම් වෙබ් සයිට් එකේ මේ ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කර කර ඉන්න ඕනේ නෑ. ඒ සයිට් එකේනේ ඉන්නේ රීෆ්‍රෙෂ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න අලුත්ම තොරතුරු ටික එතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. history කියන්නේ ඉතිහාසයට. ඒ කියන්නේ past events. ඒ කියන්නේ අතීතයේ සිදුවන සිදුවීම්. by clicking the button මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා you can access the directory of websites ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් directory ඒ කියන්නේ නාමාවලියක් ඒ කියන්නේ ලයිස්තුවක් websites වල ලයිස්තුවක් and web pages වල ලයිස්තුවක් you have previously seen ඔබ මීට කලින් බලපු මීට කලින් දිනේ මාසයකට කලින් බලපු මේ පිළිබඳ නාමාවලියක් ලැයිස්තුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. obtaining ලබා ගැනීම information from educational websites අධ්‍යාපනික වෙබ්සයිට්ස් වලින් තොරතුරු ලබා ගැනීම. brother now you know දැන් ඔබ දන්නවා a lot about the internet ගැන ගොඩක් දේවල් දන්නවා. web browser ගැනත් ගොඩක් දේවල් දන්නවා. මෙතන etc කියන්නේ etc කියන්නේ තවත් දේවල් දන්නවා කියන එක. yes oh thank you very much ගොඩක් ස්තුතියි. will you help me to find ඔබ මට උදව් කරනවද හොයාගන්නට information තොරතුරු about sea creatures too මුහුදු ජීවීන් ගැන තොරතුරු හොයන්න ඔබ මට උදව් කරනවද? well හොඳයි. There are a lot of educational websites. ගොඩාක් අධ්‍යාපනික වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා on the internet එකේ. We can find අපිට පුළුවන් හොයාගන්න many things ගොඩක් දේවල් that we need අපිට අවශ්‍ය කරන for our studies අපේ අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය කරන by using them මේවා භාවිතයෙන් අධ්‍යාපනික වෙබ්සයිට් භාවිතයෙන් අපිට ගොඩාක් හොයාගන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනයට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු. That means ඒ කියන්නේ we enter the address of the website in the address bar of the web browser. web browser එකේ address bar එකේ website එකේ address එක අපි enter කරනවා. And then ඊළඟට we find what we want. අපිට ලැබෙනවා අපිට ඕන දේ. Exactly brother. හරියටම හරි. There are a lot of educational websites. අධ්‍යාපනික වෙබ්සයිට්ස් ගොඩක් තියෙනවා on the internet එකේ. And සහ we can get අපිට පුළුවන් ලබා ගන්න many information ගොඩක් තොරතුරු regarding our studies අපේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු ගොඩාක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. In order to enter a website එකක් ඇතුල් කරන්න නම් the address of the website මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක should be entered in the address bar of the web browser. web browser එකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් bar එකේ enter කරන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය කරන වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක. Let's learn about search engines. අපි එහෙනම් ඉගෙන ගනිමු
search engines ගැන. search කියන්නේ හොයනවට. search engine එකක් කියන්නේ computer program එකක්. පරිගණක මෘදුකාංගයක්. ඒකෙන් කරන්නේ that finds information. ඒකෙන් කරන්නේ තොරතුරු හොයන එක on the internet. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන හැම තොරතුරක්ම හොයනවා ඒ search engine එකෙන්. කොහොමද? by looking for words that you have typed in. දැන් හිතන්නකෝ ඔබ ටයිප් කරා ඔබට sea creatures ගැන හොයන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ ටයිප් කරනවා sea creatures කියලා. එතකොට මේ ඔබ ටයිප් කරපු වචන තියෙන්නේ. මේ වචන දිහා බලලා මේකට අදාළ තොරතුරු ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඒ හැම දෙයක්ම හොයාගෙන අපිට පෙන්නනවා search engine එකකින්. Brother, do we need to remember all the addresses of the websites? අපි මේ websites වල සියලුම ලිපිනයන් මතකයේ තබා ගත යුතුද to find information තොරතුරු හොයාගන්නට? No, නෑ. We can also find information අපිට පුළුවන් තොරතුරු මෙන්න මෙහෙමත් හොයාගන්න using search engines. search engines භාවිතයෙන්. එතකොට අපිට websites වල address ඕනේ නැහැ. අපිට අවශ්‍ය කරන දේ අපි search engine එකෙන් ටයිප් කරනවා, search engine එකෙන් අපිට ලබා දෙනවා අපිට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු තියෙන websites වල list එකක්. ආයමත් අයියාගේ පිළිතුර මුලින් ඉඳලා බලමු. No. We can also find information using search engines as we access websites. අපි මේ websites ලබා ගන්නවා වගේම search engine වලිනුත් අපිට තොරතුරු හොයා ගන්න පුළුවන්. මල්ලි කතා කරනවා දැන්. Please tell me about that too. ඒ ගැනත් මට කියලා දෙන්න. A search engine එකක් is a software. ඒක පරිගණක මෘදුකාංගයක්. That can be used to find information. ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන් තොරතුරු හොයාගන්න on the internet. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන තොරතුරු හොයාගන්න. This gives me search engines දෙනවා you ඔබට a list of websites. අපිට websites ලැයිස්තුවක් දෙනවා. අපිට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු තියෙන related to the facts. ඒ කරුණු වලට අදාළ that we are searching for. අපි හොයන කරුණු වලට අදාළ websites ලැයිස්තුවක් අපිට දෙනවා search engine එකකින්. Use of search engines. search engines භාවිතය. මෙතන පුස්තකාලයක තොරතුරු ටිකක් දීලා තියෙන්නේ. පොත්වල නම් ටිකකුයි ඒ පොත් තියෙන රැක්සුයි. දැන් ශ්‍රී ලංකන් history කියන පොත්ත තියෙන්නේ rack number 1. our civilization 1 අනුරාධපුර. අපේ අනුරාධපුර ශිෂ්ටාචාරය ඒකට ඒ පොත තියෙන්නේ rack number 3. can I find මට පුළුවන් ද හොයාගන්න information තොරතුරු on the history of Sri Lanka? ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන මට පුළුවන් ද තොරතුරු හොයාගන්න. දැන් ලයිබ්‍රරි එකක ගිහිල්ලා අපි කියනවා මේ කාරණාව. හරියටම මෙහෙම තමයි අපි search engine එකකටත් කියන්න ඕනේ. දැන් මේ යාලිනී තමයි පුස්තකාලාධිපතිගේ මෙහෙම ඇහුවේ. To assist උපකාර කරන්නට යාලිනී to find information තොරතුරු හොයාගන්නට the librarian පුස්තකාලාධිපතිනිය should know the books. එයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ පොත් ගැන. About the history of Sri Lanka. ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන ලියලා තියෙන පොත් ගැන එයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. And ඒ වගේම know the location of the books. ඒ පොත් කොහෙද තියෙන්නේ කියලාත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට search engine එකකුත් මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. In the end අවසානයේදී a list of names of the books. පොත්වල නම් වල ලයිස්තුවක්. And the place ස්ථානය where the books are placed. මේ පොත් ගබඩා කරලා තියෙන ස්ථානය will be provided. ඒවත් සපයනවා. හරියටම අර search engine එකක් වගේ. Can I find මට පුළුවන් ද හොයාගන්න information තොරතුරු on the history of Sri Lanka ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන? දැන් මේ search engine එකකට කියන්නේ. එතකොට අර librarian ඒ කියන්නේ පුස්තකාලාධිපතිනිය වගේ මොකක්ද search engine එක කරන්නේ? To help and උදව් කරන්නට to find the information තොරතුරු හොයාගන්නට. The search engine
should know search engine එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ about websites ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ or web pages ගැනත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ that contains මේවායේ ඇතුළත් වෙනවා information තොරතුරු on the history of Sri Lanka ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන ඇතුළත් වෙන websites සහ web pages ගැන search engine එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ and they should also know the location ස්ථානය of the websites or web pages search engine websites වල web pages වල location එකක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ in the end අවසානයේදී a list of names and address of websites මේ websites වල ලිපිනයන් නම් will be available ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් වෙනවා to help you to find ඔබට හොයා ගන්නට උපකාරී වෙනවා relevant websites ඔබ හොයන තොරතුරු වලට අදාළ websites or web addresses මේ websites වලට අදාළ ලිපිනයන්